has. I think it is quite natural for him to say that, receiving and acknowledging one's faith. Okay? As you know, the treatment or the healing or restoration may be the most popular and at the same time most important words we are now using. And as you know, Jesus Christ the Messiah, who came down from heaven, he was sent by the Lord God Almighty, our Father, and he has come and he showed himself as the Messiah. That's why he healed a lot of people. It is not only important that the 12 years suffered woman, curing her, and also curing and reviving the dead of Jairus' daughter. Not only are they important, but also the blind persons and dumb persons, they are also important to be cured. As you know, it's not easy for them to live their lives because they were very poor, because of the stream blowing from the east, and because of the dirt flown up, and because of flies, which is, infecting all the diseases, because of the lack of sanitation, lack of good environment, the terrible disease has been spread out to each and everybody of that situation, of that country at the time. And by the way, when Jesus was met, two blind persons, and because of their being and desperate asking to be cured, Jesus said to them, "Be as you trust. Be as you believe." Of course, Jesus had first asked them, "Well, do you believe that I can cure you?" They said, "Of course I believe in you." Okay? Then be as you believe. As you know, it was not easy for them to come to the Lord himself and ask him, believe him, and confess him that I trust you, that you can hear me. And in the Bible, we can see many times that Jesus says the same thing. Be as you believe. We cannot but trust that these guys were very much desperate. Never give up. Never give up. We can look for the similar one in chapter 20, verse 31. As far as we know, Bartimaeus, that means the son of Timaeus, were blind. And Jesus was passing by at the last moment that once he left there, that Jericho, they would have never been given the opportunity again. So he went up to Jerusalem and he was, crossed. He was died on the cross. And the people say, "Be quiet." But he has never given up. And keep on yelling, "Jesus, have mercy on me. Jesus, have mercy on me." Okay? We can divide the faith into two parts. One is the faith of salvation and faith of life. Faith of life, you have to apply it in any situation with all your heart, the faith, into each and every situation of your life. Okay? If you do not do that, you cannot get whatever was promised. And let me briefly tell you the response of the blind, of the dumb, and of the people who saw that, and also at the same time of the Pharisees. I want to point out that the response of the Pharisees was very dirty,
They didn't accept what Jesus has performed, and they just criticized it. And they said something terrible. Well, he's performing that wonderful miracle by the name of Beelzebul, who is the king of demons. Why have they done that? Because of their jealousy. They were like living as a bug, as snug as a bug in a rug. Somebody said that, in a rug, very comfortable and snuggy. So people may say he's as snug as a bug in a rug. Well, they wanted to be in their situation, whatever they were enjoying. And they never have thought that they would be wrong. When Jesus pointed out, they reposed it, rejected it, and challenged it. And as Jesus said to them also, I want to apply that, even though he did not say it to the Pharisees, but they should be applied to them also. Be as you believe. Be as you said. He is performing the miracle by the name of Beelzebul. And they will keep him on jealous, challenging against him. And that's what they have done. They have done what was prophesied, used by demon to crucify him, to kill him, and condemn. So we should be very careful what to believe and how we exercise our faith. 여러분, 요즘 이 시대에 치유와 회복이라고 하는 단어처럼 중요한 단어는 없습니다. 그만큼 우리가 치유가 필요한 때 살고 회복되어야 될 육적, 정신적, 영적 상황에서 살아가고 있습니다. 생각해보면 여러분들께서 생각을 가지고 믿음을 가지고 기도를 가지고 살아가는 분들이기 때문에 왜 우리가 이렇게 됐나 종종 탄식하며 안타까워합니다. 우리는 하나님 은혜 가운데 너무 많은 것을 받았지만 마음을 잃어버리고 영혼의 형편을 악화시켰다고 말할 수 있고 그렇게 우리의 시대를 진단할 수 있습니다. 하나님께서 우리에게 정말 내 믿음대로 될지어다 라고 말씀하시는 말씀을 우리 생활에 적용해 볼 때 우리의 과거의 선조님들은 정말로 절박하고 또 절박하고 또 절박해서 하나님의 말씀을 믿고 의지하고 그냥 하나님께 전적으로 내어 맡기고 주님만 바라볼 수밖에 없었어요. 그래서 하나님께서 그들을 쳐다보시고 우리를 쳐다보실 때 내 믿음대로 될지어다 그럴 때 그분들은 아멘 할렐루야 하지만 우리는 과연 그렇게 할 수 있는지, 과연 그렇게 할 수 있는지, 과연 우리가 그렇게 절박한지, 과연 우리의 이 참 풀어지고 늘어지고 세속을 좋아하고 잘못하면 물질주의에 빠지고 하는 것들을 그대로 그냥 우리가 믿는 대로 그대로 이루어지십시오. 그렇게 할 수 있는지. 이렇게 하는 것은 우리가 우리 자신을 반성하고 좀 더 주님이 원하시는 대로 살기 원함이죠. 그래서 첫째로 우리 예수님께서는 두 시각장애인들, 편안하게 소경이라고 하죠. 소경에도 나와 있으니까 이 소경들에게 주신 말씀을 좀 제가 설명하려고 합니다. 영어로 말씀을 드렸지만 그때 당시 팔레스타인에서는 많은 분들이 안 질환을 앓았고 그리고 치료 방법이 별로 없음으로 말미암아서 많은 분들이 맹인이 됐습니다. 시각장애인들이 됐습니다. 동편에서 불어오는 그 강하고 뜨거운 바람이 모래바람을 일으킬 때도 있었습니다. 많이 있었습니다. 그리고 6개월이나 계속되는 그러한 건기 때에 이 석회석으로 된 이 먼지들이 오늘날 우리 한국에서 경험하는 것처럼 미세먼지들이 눈에 들어왔어요. 별로 그렇게 씻을 물도 많지 않았습니다. 환경도 정말 열악했습니다. 거기에다가서 파리떼들이 많이 번성했기 때문에 이 질병이 전염성이 있어서 많은 분들이 암 질환을 앓았습니다. 그래서 많은 분들이 사실은 이 시각장애인들이 됐던 거예요. 그런데 그 중에 두 사람이 예수님께서 지금 중요한 일
12해를 혈루증으로 앓던 여인을 고쳐주시고 특별히 야이로의 딸을 죽은 자를 살리신 중요한 사건이 있어서 가실 때에 나왔습니다. 소리를 질렀습니다. 그런데 예수님은 아무 말도 안 하셨어요. 예수님은 이런 일을 통해서 그대의 간절성과 신앙을 시험하십니다. 그것이 우리에게도 그대로 적용됩니다. 우리 예수님은 우리가 얼마나 절박하고 간절하고 정말 열심히 주님만 찾는가를 시험하곤 하십니다. 그래서 그들에게 내버려 뒀는데 그들은 자기들의 열악한 환경, 당시에 많은 사람들이 가난했습니다. 가난이 얼마나 사람들을 불행하게 하고 얼마나 의기소침하게 만들고 그리고 얼마나 그저 자신 없게 만드는지 아실 거예요. 거기에 더구나 이 사람들은 눈이 안 보였습니다. 보통 가난한 사람들보다 2배, 3배, 4배 어려웠습니다. 먹을 것도 없었습니다. 정말 죽을 지경으로 살아가고 있었습니다. 그런데 그들이 한 가지 가지고 있었던 것은 절박함, 열성, 집중력, 내가 주님만 만나면 살아날 수 있어. 이런 간절성, 이것이 이 본문 말씀에서 얼마나 돋보이는지 몰라요. 그것이 있으면 살아나는 거예요. 우리 예수님께서 집에 들어가셨습니다. 집까지 쫓아왔습니다. 예수님은 개인적인 시간을 가지기를 원하셨습니다. 예수님이 하신 일 잘못된 거 있어요? 아무것도 없어요. 절대로 없어요. 다 감사하고 기쁠 뿐이에요. 하나님의 특별하신 뜻이 있어요. 비슷한 사건을 보면 이 두 소경들도 특별히 그렇게 취급을 받았을 것 같은 생각이 듭니다. 마태복음 20장 31절 말씀에 보면은 다른 성경과 이렇게 표현 구절을 종합해서 보면 디메오의 아들 바란 말은 이제 아들이란 말인데 히브리어로 바디메오가 겪었던 일을 여러분들 기억하실 거예요. 예수님께서 이제 여리고성을 이제 마지막 방문하시고 예루살렘으로 올라가시는 그런 순간이었습니다. 예수님이 오신다는 말씀 듣고 이 바디메오가 쫓아왔습니다. 소리를 질렀습니다. 방해가 있었어요. 사람들이 눌려서 살았다니까요. 자신 없이 살았다니까요. 배고프게 살았다니까요. 여러분들 그런 사람들이 얼마나 의기소침하고 자신이 없는 거 아시죠? 그런데 이 바디메오에게 주어진 그 열정과 믿음은 아무것도 꺾을 수가 없었습니다. 더욱 소리를 질렀습니다. 주 다윗의 자손이여 나를 불쌍히 여겨주십시오. 나를 불쌍히 여겨주십시오. 비슷한 환경을 당했을 거예요. 이 사람들 포기하지 않았습니다. 쫓아왔습니다. 예수님이 집에 들어오시니까 집에까지 들어왔습니다. 예수님이 한 가지 재미있는 질문을 하셨어요. 그건 뭐냐면 내가 너희들 고쳐줄 수 있을 것을 믿니? 믿느냐? 참 중요한 말씀입니다. 믿느냐? 못 믿느냐? 결국은 신앙은요, 이 두 가지의 사이에서 항상 선택하는 거예요. 신앙이라고 하는 것은 구원 믿음과 생활 믿음이 달라요. 구원 믿음도 선물이고 생활 믿음도 선물이지만 특별히 생활 믿음은 여러분들 자신이 계속 엑서사이즈 하셔야 됩니다. 그렇지 않을까요? 어떻게 예수님께서 이미 구원의 고백을 다 하고 예수님이 누구신지 알았던 베드로에게 믿음이 적은 자에 왜 꾸준하셔요? 생활 믿음을 말씀하는 거예요. 이 생활 믿음까지도 이 천박하고 무가치하고 장래 없었던 이 사람들이 고침받을 수 있었던 유일한 이유는 그 절박성과 간절성과 포기하지 아니함과 동시에 믿음의 줄을 놓지 아니한 것이었습니다. 이것이 여러분들과 저에게 적용되도록 제가 일부러 천천히 자세히 설명하는 거예요. 오늘날도 마찬가지입니다. 왜 더 많은 기적이 일어날 수 있습니까? 여러분들과 제가 더 절실하게, 더 절박하게 이 길밖에 없다고 생각하고 최선을 다해서 밀고 나가고 여러분들과 제가 이미 믿은 예수님, 하나님, 그 하나님은 천지를 창조하셨고 말씀 한마디로 천지를 창조하실 뿐만 아니라 모든 것을 이루시는 전능하신 하나님이시오 사랑의 아버지시라는 우리가 믿고 나아갈 때 우리의 절박성이 얼마나 간절한가 하나님이 시험하시고 그것이 하나님께서 인정하시는 것 때문에 지금도 얼마든지 이런 기적을 이루실 수 있을 줄로 믿습니다. 아니 우리가 이룬 받아야 됩니다. 그래서 어떤 목사님은 성경을 쓰실 때 기적이 상식이 되는 교회, 저는 그 말이 맞다고 생각해요. 맞다고 생각해요.
하나님께서 우리 가운데 저 여러분들을 축복하셔서 섭리 가운데 계속해서 이 치유에 대해서 설교하게 하십니다. 예수님이 하신 일이 그러니까요. 다음 주에는 예수님께서 하신 세 가지 일을 제가 설명하는데 그 중에 중요한 일 중에 하나가 치유 사역이었어요. 이것을 우리가 오늘날 교회들이 좀 너무 무시하는 것 같아서 안타깝습니다. 아닙니다. 반드시 필요합니다. 육신적으로, 정신적으로, 영적으로 많은 분들이 질병을 앓고 있습니다. 육신이 가장 힘들어 보이지만 오히려 정신적으로, 영적으로 병드는 게 더 큰 문제입니다. 하나님은 다 가져오라고 그러십니다. 그리고 한 가지 물어보십니다. 내가 이것을 할 수 있는 것을 믿느냐? 이 소경들이 대답했습니다. 믿습니다. 그래? 그럼 믿음대로 되어라. Be as you believe. Be as you trust. 정말 중요한 말씀이에요. 정말 중요한 말이에요. 이 시대에 정말 필요한 말씀이에요. 이 40만 여러분들과 제가 올바로 이렇게 의지하고 바라보고 하나님을 전적으로 그렇게 동역하시도록 잘 내어드린다면 하나님은 얼마든지 우리의 육신도 고치시고 정신도 고치시고 영혼도 고쳐주실 줄로 믿습니다. 아니 그렇게 해야 되는 줄로 믿습니다. 여러분 하나님께서요 우리에게 얼마나 답답하셨으면 우리에게 이런 책을 쓰게 하셨어요. 하나님께서 우리에게 보통은 하나님께 비는 사람의 입장을 설명하시는데 거꾸로 사람에게 비는 하나님, 사람에게 비는 하나님, 하나님께서 우리에게 비르신대요. 하나님께서 우리에게 요구하신대요. 하나님께 우리에게 기도하신대요. 사랑하는 사람들아, 나는 너희들에게 축복을 해주기 원한다. 나는 다 준비됐다. 십자가도 준비했다. 구원도 준비했다. 나는 너희들을 복되게 하고 싶다. 나에게 좀 제발 필요하다고 기도 좀 해달라고. 제발 빈다 문을 열어라. 나에게 기도하라. 나를 신뢰하라. 나를 의지하라. 내가 너에게 주고 싶은 이 모든 축복을 가져가라. 우리 하나님이 우리에게 복 주시기를 우리보다 더 간절히 기다리신다는 사실에 대해서 여러분들 어떻게 생각하십니까? 저는 오래전부터 하나님의 깨닫게 해주시는 바가 있어서 성령님께서는 우리가 원하는 것보다 성령님께서 우리에게 더 충만하게 임하시기를 더 원하신다고 설교해 왔습니다. 여러분들에게도 한 번쯤 설교했어요. 굉장히 중요한 이야기예요. 예수님에 대해서도 이런 말씀했습니다. 예수님께서는 당신이 주실 수 있는 모든 걸 다 내어놓으셨습니다. 모든 걸 다 주셨습니다. 우리가 도대체 상상할 수 없는 최고 최대의 그러한 희생과 사랑과 축복을 다 주셨습니다. 그런데도 아직도 무엇이 부족하신 것처럼 하나님의 보좌 우편에서 아직도 빌고 계시는 것을 위해서 세상에 이런 종교가 어디 있습니까? 세상에 이런 사실이 어디 있습니까? 세상에 이런 사실을 알고서 우리가 가만히 있을 수 없잖아요. 주님 우리에게 말씀하십니다. 내가 너에게 이 일을 해줄 수 있는 것을 너는 믿느냐? 그리고 절박하게 나에게 구하고 있느냐? 이 길밖에 없다고 나를 철저히 의지하느냐? 주님이 물어보실 때에 다 아멘으로 대답하시는 줄로 믿습니다. 그러면 되는 겁니다. 그러면 되는 겁니다. 여러분들과 저에게 많은 문제가 있습니다. 다시 말씀드리지만 별 문제 다 있어요. 요약하면 하나라니까요. 뭐예요? 하나님과 나와의 관계가 제대로 돼 있으면 모든 문제는 깨끗이 끝나는 거예요. 하나님이 그걸 원하시기 때문에 우리에게 문제를 주시는 거예요. 우리 선조들은요, 우리에게 자랑스러운 이 조국을 넘겨주셨는데, 물려주셨는데, 다른 거 없었어요. 아무것도 없었어요. 몸도 시원찮으셨어요. 먹을 것도 없었어요. 나라도 다 뺏겼어요. 이름까지 뺏겼어요. 이름까지. 그러나 한 가지 잃어버리지 않은 거 있는데, 그건 뭐냐면, 하나님, 예수님의 이름 죽으라고 기도했습니다. 여러분들과 제가 참 안타까워하는 것은 과연 선조들만큼 우리가 계속 하나님을 섬기고 있는지, 절박하게 부르고 있는지, 애써 부르짖고 있는지, 이것만 정립이 되면 하나님 우리의 문제를 다 해결하시고도 남음이 있을 줄로
믿습니다. 아니 그렇게 되리라고 믿습니다. 여러분들 질병을 걱정하지 마십시오. 정신적인 어려움도 고통당하지 마십시오. 영적인 그러한 질병에 대해서 두려워하지 마세요. 가지고 나오세요. 이 소경들처럼 모든 만나는 무릎 쓰고 주님을 향해서 포커스를 맞추고 정성을 다해서 전진하시고 그분에게 분명히 말씀하시죠. 예수님께서는 저를 위해서 이 모든 기도 응답을 주시고 모든 걸 취하실 줄로 믿습니다. 끝나는 거예요. 두 번째요, 그들의 반응입니다. 시간이 많지 않기 때문에 이 귀신 들려 벙어리 된 사람에 대해서 자세히 설명은 못합니다. 이 사람은요 여전히 불행한 사람이지만 이 두 소경은요 자기들이 자원해서 죽으라고 따라왔는데 죽으라고 끝까지 포기하지 않았는데 이 사람은 거꾸로 다른 사람들에 의해서 예수님께 대접을 받았어요. 예수님은요 있는 사람들의 형편에 맞게 누구든지 차별하지 않으시고 다 은혜를 베푸시고 어떻게 해서 왔든지 주님께 나오는 게 중요한 거예요. 주님을 만나는 게 중요한 거예요. 주님은 그도 고쳐주셨습니다. 하나님께 나오는 사람들은 아무도 하나님을 실망시키신 적이 없습니다. 근데 그 반응이 나타났죠. 고침받은 사람들이 얼마나 감격스럽습니까? 예수님 제발 나가서 나에 대해서 말하지 말라고 해도 말하지 아니할 수가 없었어요. 그것은 조금 설명과 해석이 복잡합니다만 사실 그거 예수님 말씀 들었어야죠. 왜냐하면 예수님께서 뜻이 계셔서 아직 말하지 말라. 두 가지 이유죠. 미리 자꾸 이야기가 되어지면 예수님 구원 사역 하시는데 방해가 돼요. 아직 그렇게 많이 알려지지 않아야 돼요. 그리고 예수님이 하시는 사역이 말씀 사역이어야 되는데 이 기적 사역이 앞장세워지는 것 같아서 예수님 걱정하신 거예요. 그런데 이 사람들은 너무 은혜가 감격스러워서 견디질 못했습니다. 이것이 기독교의 참 모습이에요. 전도하라, 간증하라, 봉사하라 안 해도 돼요. 우리에게 구원의 감격이 펄펄 넘치고 뜨거운 천국에 대한 확신이 있고 날마다 일어나 주님을 만나면서 주님과 나는 그 교제가 너무너무 감격스러우면 하지 말라 그래도 해요. 이 은혜를 여러분들과 제가 계속 구함을 감사하십시다. 우리는 그렇게 살아야 되고 살고 있어요. 앞으로도 살 수 있을 줄로 믿습니다. 여러분들과 제가 우리 교회가 잘 되고 우리 젊은이들이 몰려오고 다민족이 다 와서 복음화되기를 원치 않는 사람 누가 있어요? 아무도 안 계셔요. 우리는 그 사실을 절박하게 그 일밖에 없음을 알고 믿음으로 정성 다해 하나님이 우리의 간절성을 인정하시게 되면 문제는 해결될 줄로 믿습니다. 문제는 누구냐면 많은 사람들도 이스라엘에서 이런 일이 도무지 있질 않았다. 제가 이사야서 35장 5절로 6절을 부탁을 드린다. 한번 띄워주시죠. 같이 읽으시도록 하십시다. 시작하시죠. 그때에 소경의 눈이 밝을 것이며 귀머거리의 귀가 열릴 것이며 그때에 저는 자는 사슴같이 뛸 것이며 버머리의 혀는 노래하리니 이는 광야에서 물이 솟겠고 사막에서 시내가 흐를 것임이라. 이게 예수님 오실 때에 메시아의 도래의 그 포나무나 현상을 말하는 거예요. 그대로 되고 있잖아요. 근데 이렇게 되어지는데도 불구하고 바리새인들은 어떻게 했어요? 사람들은 그렇게 간접적으로 인정해서 메시아의 심을 증거하고 싶은데 바리새인들만큼은 예수님을 비꼬고 도전하고 비난했어요. 뭐라고 그랬죠? 저가 귀신의 왕을 빙자해서 그를 힘입어서 귀신 쫓아내고 있어. 다른 복음서에 보면은 바알세불 그랬죠. 그렇죠? 네. 예수님을 끝까지 도전했어요. 끝까지 미워했어요. 시기했어요. 자기들이 누리는 거 좋은 거예요. 자기들의 위치 좋은 거예요. 존경받는 거 좋은 거예요. 자기들의 권위 누리는 거 좋은 거예요. 잘못됐는데도 불구하고 예수님의 내 믿음대로 되리라 하시는 말씀은 물론 소경에게 주신 말씀이지만 동시에 바리새인들에게까지 그대로 이루어집니다. 이게 굉장히 중요하고 어려운 약이에요. 내 믿음대로 되리라.
너희들이 나를 그렇게 믿니? 너희들 그렇게 될 거야. 그렇게 됐죠. 어떻게 됐어요? 마침내 예수님 인정하지 못하고 그 구원의 길이 활짝 열리고 살아계신 하나님이 그들과 함께 사셨고 그들이 양심의 평소에 자극을 받던 거, 도전받던 거, 가책을 받던 거 지적해서 꽂으라고 그랬는데 꽂히지 아니하고 끝까지 무슨 소리야? 나 이대로 누리는 거 좋아. 그래서 끝까지 시기하고 미워하고 거절하고 십자가에 죽였습니다. 그 다음에 어떻게 됐어요? 역사가 증거하죠. 많이 핍박받아서 600만 명이나 죽였습니다. 그냥 되는 거예요, 역사가. 그분들이 뭐 저주받아서 잘 된다는 뜻이 아니고 하나님의 말씀은 무섭다는 뜻이에요. 우리에게 적용하고 끝마치겠습니다. 우리도요, 종교 개혁자들의 끝없는 개혁 정신을 우리 생활에 적용하지 않으면 나도 잘못될 수 있어요. 설교자 저도 뭐 하나 잘난 거 없어요. 종교개혁자들이 얼마나 위대한 하나님의 사람들이고 캐톨릭의 잘못된 교리에서 다 숨이 막히고 다 죽어가는 그때에 분연히 일어나서 그렇게 성경대로 외친다는 건 절대 쉬운 거예요. 그렇게 해서 사람들이 따라옵니다. 루터 선생 같은 경우는 특별히 사방에서 좀 강의해달라고 합니다. 이신득이의 교리를 설파해달라고 합니다. 바쁩니다. 그런데 그분은 한 번도 하루 3시간씩 기도하는 걸 그만둔 적이 없어요. 자기 관리에 철저했습니다. 특별히 그들이 이 구호처럼 외친 게 뭐예요? Semper Reformanda. 무슨 뜻이에요? Reformation always. 이게 우리가 믿는 개혁주의예요. 우리는 항상 개혁해야 된다는 거예요. 항상 제자리에 머물러 있으면 안 된다는 거예요. 우리는 부정적이고 그리고 부패한 성품을 가지고 있기 때문에 제자리에 있으면 나도 모르게 부패한다는 거예요. 그래서 그 자리에서 계속 개혁을 해서 말씀으로 뚜려하면서 계속 나를 고쳐나가야 된다. 바리새인들이 뭐 그렇게 못된 그 지저분하고 보기 흉한 존재들만은 아니에요. 나름대로 죽으라고 노력했어요. 보통 사람 따라하기 어려워요. 그런데 그들도 사람인지라 부패하고 잘못되고 자기 명예를 좋아하고 예수님 같은 진리의 말씀 들을 때 거절하고 하다 보니까 무서운 죄를 저질렀어요. 오늘 내 믿음대로 될지어다. 절박하고 간절하고 예수님 한 분이시면 됩니다. 한 분이 나를 구해주셔야 됩니다. 나도 믿습니다. 나의 절박하고 믿음 어린 믿음이 부족하지 않은 믿음도 주셔서 이 믿음 어린 고백을 들어주십시오. 동시에 바리새인들을 거울 삼아서 하나님, 저 늘 개혁하랍니다. 살려주십시오. 주님 다시 비올 때까지, 주님 다시 비올 때까지 늘 개혁하랍니다. 개혁의 정신을 주시고 축복해 주시옵소서. 여러분들과 저의 삶이 최선의 축복의 고속도를 달아갈 줄로 믿습니다. 하나님 감사합니다. 믿습니다. 저에게 은혜를 주시고 믿음을 다